मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को रंगर रंगरे रंगित नागर रूप दुर्लभ अधर मधुर गोप गोपीजन गोविंद गोपाल राधा संगे रंगे गोपर भ्रमर। फगु दशमी फाल्गुन शुक्लपक्ष दशमी तिथि ठारू फगु बा अभिर देवतांको सेबारे लागे। एहा हेउछि होली पर्वर पूर्व पर्व। 10 अवतारंको पाई दशमी उद्दिष्ट खास करी कालिया कला ठाकुर कोटि कैवल्य नाथंको पाई। जेते यात्रा हुए सेथिरे 10 संयुक्त थाए। समस्ते जानती रथ यात्रा हेले ता ना हेला 10 अवतार यात्रा। बाहुड़ा दशमी रे जगन्नाथ महाप्रभु प्रत्यावर्तन करती गृह को। तेणु ए फगु दशमी एक विचित्र पर्व। ग्रामे ग्रामे पूरे पूरे सहर रे हिंदू धर्मावलंबी माने एही पर्व को बहुल भावरे पालन करिथांती। एही समय रे चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होइथिले। तांको देहरे राधांकर परिपूर्ण अवतार एवं कृष्णंकर अंश मध्य थिला। रासलीला भगवान कृष्णंको लीला भितरे सबुठारु श्रेष्ठ लीला। रास वर्षकु 3 थर हुए। कार्तिक मास पूर्णिमा दिन शरत रास, बसंत रास दोल पूर्णिमा रे, प्रवृढ़ रास झुलन जात्रा रे। दଳରେ दଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖ, ମଞ୍ଚରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦେଖ, ରଥରେ ବାମନ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବନି, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ସେ ଜୀବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପର ପୁଅ ହେଲା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହରିଭକ୍ତ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ କହିଲା ମୁଁ ହରିଭକ୍ତ ନୁହେଁ ହରି ବିମୁଖ, ତେଣୁ ହରି ନାମ ଆଉ ନେନା। प्रहल्लाद कहिला बापा हरि छड़ा कीर्तन नाही। उपरे हरि तले हरि जगदीश जाक हरि। अत्र तत्र सर्वत्र अछंती मो प्रभु। से जल स्थल अनल सबुठी थांती। बापा पुओ को कौन पाई पढ़ेइब, पुओ बापा को पाठ पढ़ेइला। हरिंको सेवा करुथिबा, हरिंको पाखरे समर्पित हेउथिबा पुओ माने मध्य बापा मानंकु विद्या शिखाई दियंती। हरिंको विद्या बड़ विचित्र विद्या। प्रहल्लाद को पहाड़ उपरु पेली देले मलानी, हाथी चढ़ेइले मलानी, विष देले प्रहल्लाद मलानी। जहाकु प्रभु रक्षा करिवे ताकू मारिबो किए। शेषरे एही समय फाल्गुन शुक्लपक्ष दशमी तिथि ठारू पूर्णमी मध्यरे हिरण्य कश्यपर गोटे भौणी थिला। भौणी ना हेला होलिका। से गोटे बर पाइथिला, अग्नि देवता तार किछि करि पारिबेनी। हिरण्य कश्यप कहिला भाईर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रक्षा करिबा पई तोहर साहाय्य सहानुभूति दरकार ना। कौन करिबी भाई? प्रचंड अग्नि सृष्टि करी विराट अग्नि आकाश को छुईला भलिया तैयारी करी ए प्रहल्लाद को नहीं छाड़िकिना पळेई आसीबू। मो पिला मरी जीवो, मु देखुथिबी, मते हस लागुथिबो। होलिका गला, काठर घरटीए तैयारी हेला। से काठर ना हेला आई घरा। प्रहल्लाद को नेईकी गले। से किछि जानिनी पीसी नानी नेईकी ताकू से घर रे पशिला। अग्निर बहान हेला मेष। तेणु ए जो पड़ा हुए ताकू मेष पड़ी कुहा जाए। होलिकार पुओ ना हेला मेष। दुहे भितरे बसिले आउ चारिआडू अग्नि संजोग करागला। एठी प्रभुंकर विचित्र लीला आरंभ हेला। बिना कारण रे मो भक्त को जी अप्रीतिकर परिस्थिति रे पकाइब, मते प्रतिकूल दंड देव, ताहेले मु देइथिबा आशीर्वाद नेई आसीबी। होलिका को देइथिबा आशीर्वाद तोर अग्नि किछि करिबनी। होलिका मन भितरे पाप आसिला। सामान्य अज्ञान अबोध बालक को पड़ी मारिदेबा को जेतेबेले मन भितरे धरिला, सेतेबेले होलिका जली गला। प्रहल्लाद ता भितरे ठो ठो हेई हसुछि। सेही स्मृति रे होलिका दहन बा होली पर्व मध्य पालित
ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ବି ଦେଖିବେ ପୁତନା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା, ଅସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା। ସ୍ତନରେ କାଳକୂଟ ବିଷ ନେଇକି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା କ୍ଷୀର, ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଦେଲେ, ନାଶ ଗଲା ପୁତନା। ମଲା, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେ ତ ବିଷ ଦେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗତି କରାଇଲେ? ନା, ବାହାରେ ତାର ବିଷ ଥିଲା, ଭିତରେ ତାର ମୋ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଯାହା ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ବାହାରୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଦିଏ। ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ବିମାନ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଆକୁ ଚାଚେରି ବେଶ କୁହାଯାଏ। ଅଭିର ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରରେ ଶୋଭାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଇ, କୋରା, ସାକାର, କଷିଆମ୍ବ, ଚଣା ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିମାନ ଉପରେ ବସି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇକି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବେ ଏବଂ ଦୋଳବେଦୀକୁ ଯିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଓ ପରମ ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଚାଚେରି ଖେଳିଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫୁଲହାରରେ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଦୋଳି ଖେଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଫଗୁ ଖେଳି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିମାନରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ଅର୍ପିତ ଭୋଗକୁ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ। କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ଠାକୁରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିଲେ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ଭକ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା, ଦୋଳି ବା ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେଭଳି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟକୁ, ପାଖକୁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳଯାତ୍ରା ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଯିଏ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବ, ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ସହଚରୀ ହେବ, ତାର ଦୋଷ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ଦୋଷ ଦୋଷରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ 5 ଦିନ ଠାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ହରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହରି, ସଙ୍ଗେ ଧରି ସହଚରୀ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ବା ଫଗୁ ଦଶମୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳଯାତର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଫଗୁ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ।